નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ. નવસારીની છબી ખરડાઈ છે અને એ પણ ખરડાઈ છે આતંકવાદને લઈને. જી હા, ગુજરાત એટીએસ જે ખરું નવસારી સુધી આવી પહોંચ્યું, કારણ કે નવસારીના ચારપુલમાં ઝાલાવાડ વિસ્તારની અંદર એક આતંકવાદી પકડાયો છે અને એ આતંકવાદી જે ખરો એ જૈશે મોહમ્મદ અને લશ્કરે તોયબાની સાથે એના જે તાર જોડાયા હતા અને એટલું જ નહીં, એની પાસેથી હથિયારો પણ મળ્યા છે અને એ ટેલરિંગનું કામ કરતો હતો. તો જ્યારે ટેલરના વ્યવસાય સાથે સંકળાયો છે તો ટેલરના માસ્ટર કે જે પોતે વર્ષોથી આ જગ્યા ઉપર કામ કરે છે, મુન્નાભાઈ તરીકે એ પ્રખ્યાત છે, ઘણા લોકો પાસેથી જોબ વર્ક લાવે છે, એમના ત્યાં કારીગરો છે. मुन्ना भाई, ये पूरा जो वाक्य बना, क्योंकि आप तो 12-15 सालों से यहाँ पे है, ये आपका खुद का घर है? जी सर. આ તમારું પોતાનું ઘર છે અને સાથે કેટલા લોકો પરિવારની સાથે અહીંયા રહે છે? सर फैमिली के साथ में मेरे 8-10 परिवार में हम लोग हैं और यहाँ पे मैं 12-15 साल से काम करता हूँ टेलर का. मुन्ना भाई टेलर के नाम से मेरा काम चालू है यहाँ पे सर. और 8-10 कारीगर मेरे पास काम करते हैं, सीजन के हिसाब से आते हैं 5-6 महीने के लिए और सीजन करके चले जाते हैं. तो और ये जो फैजल है वो कितने सालों से आपके यहाँ पे काम करता था? कितनी सीजन उसने आज तक यहाँ पे बिताई है? वो सर यही 5-6 महीने के लिए कारीगर आते हैं. वो जिला रामपुर तहसील सोन नरपतनगर का रहने वाला है और कारीगर भी सब वही सेट के ही हैं. ये कारीगर 5-6 महीने के लिए सीजन ही काम करने के लिए आते हैं. मुहर्रम के बाद से वो भी आया था, अभी घर जाने की तैयारी थी और बस ये ऐसा हुआ सर. तो आपको कैसे मालूम पड़ा? जब पुलिस आई, जब एटीएस आया, तभी आपको मालूम पड़े? उससे पहले भी जी आपको ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कुछ चल रहा है? नहीं, जब भी वो लोग आए तभी ऐसा मालूम पड़ा, बाकी कुछ अपने को नहीं. तो इतने टाइम से आपके साथ में काम करता था, तो उसकी गतिविधियां जो थी, उसकी जो हरकतें थी, उससे आपको कभी संदेह नहीं हुआ? नहीं सर, इस तरह की कोई हरकत नहीं थी. ठीक ठाक लड़का, सीएन के हिसाब से आता था. 3-4 साल से आता था काम करने के लिए और सीएन करके 5-6 महीने का चला जाता था. तो उसके पास से जब असला बरामद हुआ, तो वो असला भी यहीं से बरामद हुआ, तो सर, आपको मेरे को उसके बारे आपको आपके घर में इतना सब हो गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा? सर इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं. अब कहाँ से बरामद हुआ वो? उसको सर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है. आपके ही घर में रहता था, 5-6 सीजन हो चुकी थी उसकी, और साथ ही में आप ही के घर में से निकला, तो आप अपने परिवार के साथ में रहते हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा? नहीं सर, कभी ऐसा लगा नहीं. उस लड़के के ऊपर कोई डाउट नहीं लगा सर. तो वो जो फोन पे बात करता था और घंटों बात करता था, ज्यादातर बात किसके साथ वो होती थी? ज्यादातर तो अपनी माँ के साथ में बात करता था और बाकी सर बाकी कारीगर जो है उनके साथ में उसका व्यवहार कैसा था? कारीगरों के साथ में व्यवहार ठीक ठाक था उसका, कोई ऐसा वो नहीं था. आज तक उसकी कोई कंप्लेन या उसकी कोई? नहीं, कभी कुछ नहीं सर. તો તમે જો છો એ પ્રમાણે કે જે સ્લીપર સેલ્સ હોય, સ્લીપર સેલ્સની જેમ જે કામ કરતો હતો, કલાકો સુધી વાતો કરતો હતો અને મોટે ભાગેની વાતો જે એના બોસ એટલે કે જે કટિંગ ના માસ્ટર છે એમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે ભાઈ એની માની સાથે વાત કરતો હતો. 3-4 સીઝન થી આવતો હતો, આમાં આ સીઝનમાં પણ મોહરમ થી આવ્યો હતો અને સાથે જ તમે જુઓ કે આ ઘર છે અને આ ઘર જે ખરું એ આ મુન્નાભાઈ ટેલરનું છે અને ખાસ કરીને જોબ વર્કનું કામ થાય છે. આમાં મોટે ભાગે એ લોકો સૂટ અને શેરવાનીનું કામકાજ કરતા હોય છે અને આ સ્થળ અમે તમને સ્થળ પણ બતાવીશું. એક વિરામ બાદ નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ. ईश्वर यहाँ है धरती पर, आंखों में, दिलों में. आओ मनाएं 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस. मातृ देवो भव, पितृ देवो भव. We owe everything to our parents. Let's celebrate 14th February as Parents Worship Day. मातृ देवो भव, पितृ देवो भव. વિરામ બાદ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ જુઓ છો એ મુજબ કે આખું ઘર જે ખરું, આ ઘરનો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર જે ખરો, ઘરના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની અંદર તમામ કારીગરો ટેલરિંગનું કામ કરે છે અને આ એની જગ્યા છે. જી હા, જે એની જગ્યા એક સ્પેશિયલ રાખવામાં આવી હતી. તમે જુઓ એ પ્રમાણે એકલો જ અહીં કામ કરતો હતો. બાકીના કારીગરો જ્યારે ટોળામાં ઝુંડમાં કામ કરે, જ્યારે ફેઝલ જે ખરો એ માત્ર અહીંયા બેસીને એકલો કામ કરતો હતો, એટલે જેથી કરીને બહુ વધારે ડાઉટ પણ એની ઉપર જઈ શકે એવું લાગતું નહોતું, કારણ કે એ એની એકલાની જગ્યા હતી આ, અને અહીંયા બેસીને કામ કરતો હતો. અને મોટે ભાગેના તમે જુઓ કારીગરો, તો આ બધા જ કારીગરો મૂળ યુપીના જ છે અને મૂળ યુપી થી આવી અને નવસારીની અંદર પોતાનું પેટીયું રડી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, આ તમામ કારીગરો જે ખરા એ તમામ કારીગરો અહીંયા જે ખરા એ બધા જ જે ખરા એ યુપી થી આવે છે. યુપી થી આવ્યા બાદ અહીંયા પોતાનું પેટીયું રડે છે, સિઝનમાં આવે છે, કારણ કે આ શેરવાની અને સૂટનું કામ છે જે લગ્ન સિઝનની અંદર ચાલતું હોય છે. અને માટે જ કરી અને આ તમે જુઓ કે કારીગરો જે ખરા એ ઘરની અંદર કામ કરતા હતા અને એમાં આ ફેઝન પણ હતો અને છેલ્લા 3-4 સિઝન થી આવતો હતો. આ સિઝનમાં પણ એ મોહરમ પછીથી આવ્યો હતો અને હવે જવાની તૈયારીઓ હતી અને એ દરમિયાન ગુજરાત
એટીએસ નવસારી સુધી આવી પહોંચ્યું અને ગુજરાત એટીએસ ને સફળતા મળી અને ગુજરાત એટીએસ જાહેર કર્યું છે કે એના કનેક્શન્સ જે ખરા એ અલ કાયદા અને જૈસે મોહમ્મદ સાથે જોડાયા હતા. સ્લીપર સેલ હતો, કોઈને મારવાનું કાવતરું એને ઘડ્યું હતું અને કોની હત્યા કરવા માટે આવ્યો હતો, કોને મારવા માટે આવ્યો હતો અને એની પાસેથી આ અસલા બારૂદ એટલે કે જેને કહી શકાય કે ભાઈ વિસ્ફોટકો અને હથિયારો જે પ્રાપ્ત થયા એ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયા તપાસનો વિષય છે. તપાસ ચાલી રહી છે. ગુજરાત એટીએસ તપાસ કરી રહ્યું છે. 25મી તારીખે એની ધરપકડ કરવામાં આવી અને 2 દિવસ બાદ આજે ખુલાસો થયો છે. જી હા, 25 તારીખે જેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી. એટલે હવે નવસારી કે જે શાંત સંસ્કારી નગરી છે એ પણ ભયના નેજા હેઠળ છે. જી હા, નવસારી સુધી આતંકવાદીઓ આવી પહોંચ્યા છે અને આ ચારપુલ નજારાવાળો વિસ્તાર ઘરના દ્રશ્યો તમને દર્શાવીશું કે બહારથી પણ દર્શાવીશું. તમે જુઓ જે મુજબ કે ભાઈ આ વિસ્તારની અંદર, કારણ કે અહીંયા એકતાનું પ્રતીક એટલે કે નવસારી અને એની અંદર જો આવા સંદિગ્ધ પકડાય છે, સ્લીપર સેલ્સ પકડાય છે કે જે દિવસે તો કામ કરે છે એક ટેલરનું અને ત્યારબાદ ફોનના માધ્યમથી એ તમામ માહિતી આપતો હતો. આ એક ઘર છે મુન્નાભાઈ ટેલરનું, જેને ઘર કહેવામાં આવે છે અને એ ઘરની અંદરથી આતંકવાદી, જી હા, આ આતંકવાદી અહીંયા જ રહેતો હતો, અહીંયા જ ખાતો હતો, અહીંયા જ કામ કરતો હતો અને માટે કરી તમે જુઓ તો આ એક ઘર કે જ્યાંથી આતંકવાદી પકડાયો અને ગુજરાત એટીએસ ને એની અહીંથી ધરપકડ કરી છે. શું તમે શરીરના સાંધાના દુખાવાથી પીડાઈ રહ્યા છો કે પછી તમે કોઈ સ્પોર્ટ્સ ઇન્જરીથી પીડાઈ રહ્યા છો? લકવાની બીમારી બાદની પીડા સહન કરી રહ્યા છો? શું તમને સ્પાઇનલ પ્રોબ્લેમ છે? તો આ તમામ દુખાવાને હવે બાય કરી દો, કારણ કે માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવતા ખૂબ જ અનુભવી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉક્ટર અમિત પટેલ પાસે તમે આ તમામ સમસ્યાઓનું સચોટ નિદાન કરાવી ફરીથી નોર્મલ જિંદગી જીવી શકો છો. તો સરનામું નોંધી લો. કોમ્પ્રેહેન્સિવ કેર સેન્ટર, ડીડી સ્ટ્રીટ, લાઇબ્રેરી પાસે, અનુરાગ સારીઝની લાઇનમાં, નવસારી. વિરામ બાદ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આ ચારપુલ વિસ્તાર અને ચારપુલ વિસ્તારમાં મસ્જિદની પાસેની આ ઝારાવાડવાળી ગલી અને જેની અંદર આ જે મુન્નાભાઈ ટેલરનું ઘર છે, મુન્નાભાઈ ટેલરના ઘરની અંદર એ રહેતો હતો, 3 સિઝનથી આવતો હતો અને કામ કરતો હતો. જો કે આજુબાજુમાં લોકો સાથે જ્યારે વાત કરવામાં આવી તો લોકોએ સ્પષ્ટપણે કંઈ નહીં જણાવ્યું, કેમેરાની સામે નહીં આવ્યા, પણ કહ્યું કે ભાઈ એવું તો અમને પણ નહોતું લાગતું હતું. અને માત્ર 19 વર્ષની ઉંમર, જી હા, માત્ર 19 વર્ષની ઉંમર અને 19 વર્ષની ઉંમરની અંદર આ યુવાન જે ખરો એના તાર છે કે ત્યાં સુધી પહોંચી ગયા. એટલું જ નહીં પણ એની પાસેથી ઘાતક હથિયારો પણ પ્રાપ્ત થયા અને લગભગ 26મી જાન્યુઆરી કોઈ મોટું કાવતરું ઘડવાના હોય એવી વાતો, કારણ કે ઓલરેડી આ થ્રેટ મળ્યો હતો અને જેના કારણે લઈ અને જે એટીએસ જે ખરું એટીએસ સતર્ક થયું હતું અને જેના કારણે લઈ અને પહેલેથી જ સતર્કતા વાપરવામાં આવી હતી અને અંતે 25મી તારીખેની ધરપકડ કરવામાં આવી. જાણવા મળતી માહિતી મુજબ તલવાર અને બંદૂક જેવા હથિયારો પણ એની પાસેથી બરામદ થયા છે. જો કે મૂળ કહેવાનો ભાવ છે કે જે મુન્નાભાઈ છે, જેનું આ મકાન છે અને જે અહીંયા સ્થાયી થયા છે, જે દર 3 મહિને અથવા તો 4 મહિને કારીગરો બદલતા રહે છે અને બધા જ કારીગરો મોટે ભાગે યુપીથી આવતા હોય છે. તો મૂળ કહેવાનો ભાવ છે કે આ માલિક જે ખરો કે જે ટેલરિંગનું કામકાજ કરે છે, માલિકને શા માટે આ બાતમી ન મળી, ખબર ના પડી કે એના જ નાકની નીચે એનો જ કારીગર એના જ ઘરની અંદર રહી ને આટલું મોટું કાવતરું ઘડી રહ્યો છે. જો કે હવે વધુ તપાસ તો ગુજરાત પોલીસ અને એટીએસ કરશે અને એટીએસ જે ખરી તપાસ કરશે ત્યારબાદ માલુમ પડશે. પણ 25મી તારીખેની ધરપકડ કરવામાં આવી, આજે જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું અને સંગઠન પણ કહેવા તો કે ભાઈ જૈસે મોહમ્મદ અને સાથે જ આવા સંગઠનની સાથે જોડાયેલો એ વ્યક્તિ, બરાબર, તો કહેવાનો મૂળ ભાવ કે નવસારી જે સંસ્કારી નગરી નવસારી છે, શાંતિપ્રિય નવસારી નગરી છે, એ નવસારી નગરીની અંદરથી એક આતંકવાદી પકડાયો છે અને જે થ્રેટ મળ્યો હતો એને થ્રેટને નિષ્ફળ કર્યો છે ગુજરાત એટીએસે. અને આ એ જ ઘર અને એ જ ઘરની અંદર રહેતો 19 વર્ષીય કારીગર. જો કે પડ ખોલવામાં આવે તો સ્ટોરી કઈ બીજી પણ નીકળી શકે. તો આજ પ્રમાણે આવા નવા સમાચારો માટે આપ નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ. કેમેરા પર્સન સાહિલ રાજપૂતની સાથે હું મહેશ ભટ્ટ.